हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 4th यूनिट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਆ 4th यूनिट ਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ 66 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ capacitance C and a resistance X if the capacitance and frequency becomes double। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ एक्स सी के इक्वल होंदा है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। उन्होंने कहा कि इफ कैपेसिटेंस और फ्रीकुएंसी मतलब ओमेगा विच की हुंदा 2 पाई म्यू। सो इसदा मतलब फ्रीकुएंसी इनक्रीज करांगे तो ओमेगा भी इनक्रीज हो जाऊगा। कहते दोनों नू डबल कर दिता मतलब कि इस तरीके नाल तां कितना हो गया 1/4 ओमेगा सी तुहाडा की सी एक्स सी। सो इसदा मतलब ये की हो जाऊगा तुहाडा 1/4 टाइम्स। सो आंसर नंबर A is the right answer. Next, if LCR series circuit is connected to an AC source, कहते अगर LCR series circuit असी connect करिए then at resonance the voltage across तो voltage किधर नू होएगी R equal to the applied voltage। so थोड़ी R जड़ी applied voltage दे equal होएगा। 68 69 70 क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सिंपल आ। सो मैनू एक्सप्लेन करन दी जरूरत नहीं आ। सो बच्चे प्लीज़ इदा दे क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम होई तो मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दे देना। नैक्सट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81 ते द मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड इज़ इनक्रीजड बाय। कहते मैगनैटिक फील्ड की अगर असी मैगनीट्यूड इनक्रीज करनी होवे तो सानू की करना पएगा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੇਨਾइड ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸੋਲੇਨਾइड इस तरीके का अगर सानू ਇਹਦੀ मैगनैटिक फील्ड इनक्रीज करनी होवे ਅਸੀਂ सॉफ्ट आयरन ਜਿਹੜੀਆਂ कोर आ ਉਹਦੀਆਂ ਰॉड्स ਆ ਉਹ इंट्रोड्यूस कर ਦਿੰਦੇ ਆ। सो की करांगे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है इंट्रोड्यूसिंग मीडियम ऑफ हाई परमेबिलिटी। जिहदी परमेबिलिटी हाई होगी उदा उस मीडियम नूं असीं इंट्रोड्यूस कर देना। सो चाहे असीं आयरन रॉड्स विच रख दिए। अगे ट्राइडल की चीज़ आ एक रिंग शेप्ड ओपन सोलेनाइड आ। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट सर्कल कितनी हुंदी है 0। नैक्सट डिमेंशन फार्मूला ऑफ इंपीडेंस आ बच्चे मैं साइड ते फार्मूला लिख के उन्होंने एक्सप्लेन किया है तुसीं देख सकते हैं। 85th क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इन एन AC सर्किट। सब तो पहला तो बच्चे इंडक्टिव रेजिस्टेंस देख लो। इंडक्टिव मतलब इंडक्टर दी विच इज़ XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L और XC के इक्वल होंदा है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ XL ओवर XC। बच्चे XL की वैल्यू कितनी है ओमेगा L और यदी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C ऊपर चला जाएगा। सो साडे को कितना आ जाएगा ओमेगा L मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। सो कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर LC। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट इन सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट दे विच कहते रेजिस्टेंस 0 होंदी है नहीं होंदी, करंट 0 होंदा नहीं होंदा। सो इन्हां विचों कुछ भी नहीं आ तो नन। नैक्सट बच्चे ईजी आ खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 88 भी सिंपल आ फॉर्मूला आ खुद ट्राई करना। रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज़ बच्चे आ तुसी वर्ड जिहड़ा आ अपनी बुक दे विच किते नहीं सुनिया होना। सो एडमिस दे जिहड़े इक्वल हुंदा आ। सो साइड ते बच्चे तुसी पिक भी देख रहे हैं तो इसदी डेफिनेशन जिहड़ी अपनी कॉपी के उपर लिख लेना। अदरवाइज ये न्यू टर्म आ, इदां दी टर्म जिहड़ी तुहानूं अपनी बुक दे विचों नहीं मिलेगी। नैक्सट आ जाओ क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अनचेंज रहिंदी है दैट इज़ फ्रीकुएंसी। नैक्सट आ जाओ 91 क्वेश्चन ते द क्वालिटी फैक्टर एंड अ पावर फैक्टर बोथ हैव द डिमेंशनस ऑफ एंगल। दोनों दी जिहड़ी क्यू फैक्टर आ उहदे भी बच्चे डिमेंशनस एंगल दे इक्वल हुंदे ते पावर फैक्टर दे भी। बच्चे पावर फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली। क्यू फैक्टर जो CBSE के अकॉर्डिंगली मोस्ट इंपॉर्टेंट आ पंजाब बोर्ड के बट MCQs दे विच क्यू फैक्टर पूछा जा रहा तो पढ़ के जरूर जाना। नैक्सट डिमेंशन फार्मूला ऑफ L ओवर R इज सिमिलर। ये बच्चे आप पिछे भी ट्राई कर चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं। सो उही क्वेश्चन सेम आ। सो इनू सॉल्व करके देख लेना। लेंस लॉ इज एन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी सिंपल आ। 94 95 बच्चे 96
97 98। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 94 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ B, A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 2 ਹੈਨਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/2 + 1/2। ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ 2, 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/2। ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ 1 ਹੈਨਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 100 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਰਸਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ। ਵਾਟਲੈਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ IV sin φ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ IV sin φ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਲੀ IV cos φ। ਐਕਚੁਅਲੀ cos φ ਬੱਚੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ IV। ਸੋ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ cos φ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ φ। ਸੋ ਵਾਟਲੈਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ IV ਨੋਰਮਲ ਟੂ EV। E ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ, ਠੀਕ ਆ। EV ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ, IV ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਵਾਟਲੈਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਟਲੈਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ which of the transformer is used at the power generator station to transmit the electric power। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲਸ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਲੋਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਅ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਐਂਡ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ ਥਰੂ ਅ ਰਿੰਗ with its length along the axis of a ring, then acceleration of following magnet। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, MBD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ G ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਗਨੇਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 104 ਦੇਖੋ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ B, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ B ਐਕਟ ਐਟ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟੂ ਦ ਕੋਇਲ ਆਫ ਏਰੀਆ A with 50 turns, number of turns n given ਹੈ। ਐਵਰੇਜ EMF ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ E given ਆ। what is the removed from the field in time t। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ t ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ n φ2 ਮਾਈਨਸ φ1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ dt। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 50 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 50। φ2 ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ 0 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਲਕਸ। φ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ φ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ φ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ NBA, ਠੀਕ ਹੈ। n ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 × 10⁻², ਔਰ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 0.1 ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ NBA ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T। ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 50, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 × 10⁻², A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10⁻²। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। that is 100 × 10⁻⁴ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10⁻² ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10⁻²। ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.1। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। Question number 105 देखो two coils of self induction 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that effective flux in a one coil is completely linked with other। the mutual induction ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ coils ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ m is equals to √L1 L2। L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ √16 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ 4 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 106 ਤੇ। ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਐਨ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ E is equals to 200 under root 2 sin 100t। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ E is equals to E0 sin omega t। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 200 under root 2 ਆ, ਔਰ sin omega t ਆ ਬੱਚੇ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ 100 ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼। is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad। 1 microfarad ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ capacity given ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 raised to the power -6 ਫੈਰਡ। ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਨੂੰ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ। RMS ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ IRMS ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ERMS ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਪੀਡੈਂਸ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੀ ਉਹ XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ XC ਤੁਸੀਂ Z ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ XC ਹੁੰਦਾ। ਸੋ XC ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ERMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ERMS ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ERMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, E0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। E0 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, 200 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ERMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 200। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ XC ਤੇ। XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, XC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C। ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 100, 1/100, ਔਰ XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 raised to the power -6। ਸੋ -6 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਤਾਂ -4, -4 ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ +4 ਹੈ, +4 ਹੈਨਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ IRMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ERMS ਵਿਚ ਇਜ਼ 200 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 raised to the power 4। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 200 into 10 raised to the power -4। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 2 into 10 raised to the power -2 ਅੰਪੇਅਰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 into 10 raised to the power -3, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਪੇਅਰ। -3 ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 20 ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ EMF ਆਫ AC ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ EMF ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ EMF ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ VL -VC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ VR ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ VC ਕਿੰਨੀ ਆ, VL ਕਿੰਨਾ ਆ, 16। ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ 10 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ VR ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, 8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ 16 ਚੋਂ 10 ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 8 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। 6 6 ਆ 36 plus 8 8 ਆ 64। ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ 100 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 100। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਵੋਲਟ। 10 ਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ 108 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। AC ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ V0 sin omega t। ਸੋ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/ω ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ π/ω। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1/2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ 1/2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1/2 2π ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ 2π/ω, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਉਂਕਿ π/ω ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਸੋ 1/2 ਐਸ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, T। ਸੋ ਸਮਾਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਫ t। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ T/2। ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਵੋਲਟੇਜ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 2V0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ π। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅ ਲੈਂਪ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਐਨ ਇੰਡਕਟਰ ਆਫ DC ਸੋਰਸ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ, what will happen to the glow when it connect directly to the same source। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੰਡਕਟਰ ਆਫਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਫਲੋ ਆਫ DC। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਗਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, resonance frequency of a series LCR series circuit is 600 hertz। Q factor of the circuit is 4। ਹੁਣ ਬੱਚੇ Q factor ਸਾਨੂੰ given ਆ, ਸੋ Q factor ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, resonance frequency, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ band width W, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵਿਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ 4, ਦੈਨ ਬੈਂਡ ਵਿਰਥ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ Q। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 600, ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 4। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 150 ਹਰਟਸ। ਸੋ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, in a closed circuit 10 ohm circuit, the change of flux phi with respect to t is given by any term। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ -d phi over dt, ਔਰ phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ d over dt ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2t square minus 5t plus 1। ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, 2 2 4 t, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ 1, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 5 1 5, t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0। ਸੋ t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮੀਨਸ 1 ਕੀ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4t minus 5। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ t ਦੀ ਪਾਵਰ 0.25 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 0.25 minus 5। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 100 ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਕੇ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ +4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ EMF ਜਿਹੜਾ ਆ -4, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਅ ਫਲਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਦ ਕਰੰਟ ਐਟ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ I ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ E over R ਦੀ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਔਰ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 10। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 over 5। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 0.4 ਐਂਪੀਅਰ। 0.4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਇਨ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ LCR circuit voltage across R is 100 volt ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 kilowatt, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 microfarad। the resonant frequency omega ਸਾਨੂੰ given ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ V over R ਦੀ। ਸੋ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਰੋਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 100 ਔਰ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਓਮ। 1 ਕਿਲੋ ਓਮ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੇਂਗੇ ਤਾਂ 0.1 ਅੰਪੇਅਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ VC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ IXC। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.1 ਔਰ XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। XC ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 over ਓਮੇਗਾ C। ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। 2 ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 × 10⁻⁻6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਓਮੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 200। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 200 ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ
2 × 10⁻⁻6। सो आ सारे नूं बच्चे सॉल्व करो, तुहाडा आंसर आ जाएगा 2500। सो 2500 ओम तुहाडी XC की वैल्यू आ जाएगी। हुण VC किहदे इक्वल सीगी, करंट इज 0.1 × XC की वैल्यू। सो डेसीमल हटाता, 0 ना 0 कैंसिल, तो 250 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। 250 मतलब B ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बच्चे 1013 is the most important. The current in the coil change from 5 ampere to 2 ampere। 5 ampere करंट चेंज होया, मतलब कि I2 to I1 जी सानू वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड, इंड्यूस्ड EMF ऑफ 50 वोल्ट, E गिवन है 50 वोल्ट। द सैल्फ इंडक्शन इन द कॉइल, सैल्फ इंडक्शन की होंगी है, E इज इक्वल्स टू -IL DI/dt। ठीक है। E थानू कितना गिवन है 50, L की वैल्यू असी पता करनी है, DI की वैल्यू कितनी होगी, 5 चो 2 निकाल दिते तो 3, 0.1। सो इनू सारे नू सॉल्व करके देख लेना रजी, खुद ट्राई करना, तो देख लेना जो 1013 है बच्चे, A ऑप्शन आएगा। सो मैं इत्थे सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करके देख लेना। अगर इन्ना आंसर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन के जरूर देना, बिकॉज मैं सॉल्व करके नहीं दस रही, डायरैक्ट आंसर दस रही हाँ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 देखो, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर। सो नंबर ऑफ टर्न्स N गिवन है थानू, करंट मतलब कि I गिवन है दैट इज 5 × 10⁻⁻6 एम्पेयर। मैगनैटिक फ्लक्स मतलब कि 5 गिवन है 10⁻⁻5। वी हैव टू फाइंड इंडक्शन, इंडक्शन किहदे इक्वल आएगा, 5 इक्वल्स टू NLI। सो L किहदे इक्वल आएगा, 5 डिवाइडेड बाय NI। सो 5 की वैल्यू थोड़े को कितनी है 10⁻⁻5, N की वैल्यू 100 और I की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6। सो सारे सॉल्व करके देखो बच्चे, 0.02 हेनरी इज़ द फाइनल आंसर। सो C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ, इफ अ 10 मीटर लॉन्ग metallic bar moves with the speed of in a EMF गिवन आ, मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। सो E के इक्वल होंगी है BLV। सो B पता करना मतलब कि E डिवाइडेड बाय LV। E की वैल्यू थानू कितनी गिवन है 25 और L की वैल्यू 10 और वेलोसिटी कितनी है 5। सो इनू कटिंग करके देख लो, 0.5 हेनरी इज़ द राइट आंसर। अज दी इस वीडियो का बच्चे लास्ट क्वेश्चन आ, द इलैक्ट्रिक मेन्स इन द हाउसेज आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टंटेनियस वोल्टेज। सो सानू बच्चे पता कि V के इक्वल होंगे V0 sin ω_t, ओमेगा की वैल्यू 2π μt। ठीक है, T आ वाली अलग आ, म्यू की वैल्यू 2π पुट कर दिता। V थोड़ी की है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, वोल्टेज V0 की है पीक वैल्यू। सो VRMS की वैल्यू थोनू ऑलरेडी गिवन आ 220 वोल्ट, असी पुट कर दी। सो साडे को बच्चे फॉर्मूला आया V0 इज इक्वल टू √2 VRMS। VRMS की वैल्यू सानू गिवन आ, सो सॉल्व की 311 वोल्ट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। सो असी इक्वेशन नंबर 1 पुट की तो साडा डायरैक्ट आंसर आ रहा V इज इक्वल टू 311 sin 100πt। सो बच्चे B ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो बच्चे इत्थे तक साडी 4th जो यूनिट आ कंप्लीट होंदा आ। सो नैक्सट वीडियो मिलते हैं 5th चैप्टर के नाल। सो बच्चे तैयार रहना, जिदा ही अपनी इस बुक का टेस्ट होएगा, मे बी वैडनसडे या थर्सडे या फिर डायरैक्ट संडे जो थोड़ा टेस्ट लिता जाएगा। सो बच्चे न्यूज़ का ध्यान रखना, जिदा ही कोई टेस्ट अनाउंस किया जाएगा तो मैं जरूर यूट्यूब के उपर, टैलीग्राम के उपर अनाउंस कर दूँगी, तो तुसीं अपना टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।